المسند محمد إبراهيم بن البشير الحسينوي حفظه الله تعالى ورعاه، وأشكرهم شكرا جزيلا، وأخصهم بالشكر شيخنا وأستاذنا المبجل الشيخ العلامة المحدث محمد إبراهيم الحسينوي حفظه الله تعالى ورعاه، الذي تجشم مشقة السفر لينير مجلسنا ويفيد إخواننا وإخوانه الطلاب، فأقول له من أعماق قلبي: طبتم وطاب الله ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الإخوة والأحبة، إن تعلم الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد عندي من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد خسيسة هذه الأمة، فلقد أكرم الله بها هذه الأمة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وفي الأخير فأرجو الآن من الشيخ أبو تيمية مجتبى البهاولفوري حفظه الله تعالى لقراءة الحديث المسلسل بالأولية على الشيخ المحدث المسند محمد إبراهيم الحسينوي حفظه الله تعالى ورعاه، فليتفضل مجزيا مشكورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل بالاولیہ سندوں کی قسموں میں سے، سندوں کی صفات میں سے، تحمل و ادا کے طریقوں میں سے ایک معروف مشہور حدیث ہے مسلسل بالاولیہ. اس کا مطلب ایک راوی جب اپنے استاد سے ملا، پہلی ملاقات تھی، پڑھنا چاہتا تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے کون سی حدیث سنی؟ سمجھا گی؟ آج میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، تو ابھی ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو مجھے مسلسل بالاولیہ کی سند اجازہ میرے پاس ہے وہ ہے محدث مدینہ محمد ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ کا. انہوں نے الجامع الکامل 19 جلدوں میں لکھی. اس پر کام کا اللہ نے مجھے موقع دیا، اس کو پھر میں نے ہی شائع کیا. الجامع الکامل وہ تاریخ میں منفرد کتاب ہے جس میں تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا گیا ہے. 16,668 احادیث پر مشتمل یہ ایک ایسا موسوعہ حدیثیہ تیار ہو گیا ہے جو تاریخ میں پہلے ہوا نہیں. یہ اس مصنف نے لکھے جنہوں نے مجھے یہ سند دی مسلسل بالاولیہ کی. یہ ہندو سے مسلمان ہوئے، ہندو تھے، 15-16 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اتنے مخلص ہو گئے اسلام کے لیے، اللہ کو ان کا اسلام لانا اتنا پسند آ گیا
मदीना यूनिवर्सिटी के कुलिया हदीस के अमीद बन गए, चेयरमैन बन गए, डीन बन गए। आखिर उम्र में मस्जिद नबवी के उस्ताद थे जब फौत हुए राहिमहुल्लाह। अभी हम शेख से ये सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किही मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फयक़ूलुल अब्दुद दईफ़ुर राजी रहमत रब्बिहिल क़वी मुहम्मद इब्राहीम इब्न बशीर अल-हुसैनवी हफ़िज़हुल्लाहु तआला अन मुहद्दिसिल मदीना मुहम्मद अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान अल-आज़मी रहिमहुल्लाहु तआला साहिबुल जामिअल कामिल फिल हदीस शामिल फिल हदीस सहीह शामिल क़ाल क़द समिअ मिन्नी अल-हदीस मुसलसल बिल अव्वलिय्या कमा समिअतुहु अना अव्वलन मिन शैखी अल-अल्लामतिल मुहद्दिस अब्दुल वाजिद इब्न अब्दिल्लाह शैखुल हदीस बिजामिअति दारिस्सलाम बिल हिंद, कमा समिअ शैखुना अन शैखिही अबिल क़ासिम अली इब्न अब्दिर्रहमान अल-आज़मी हाज़ल हदीस अव्वलन। क़ाल हद्दसनी अश-शैख़ इस्माईल अल-क़िरयावी हाज़ल हदीस अव्वलन। क़ाल हद्दसनी अश-शैख़ुल इमाम हुसैन इब्न मुहसिन अल-अंसारी अल-जमानी अन शैख़िल इमाम अल-हाफ़िज़ मुहम्मद इब्न नासिर अल-हाज़िमी अन शैख़िहिल इमाम अल-क़ादी मुहम्मद इब्न अली अश-शौकानी अन शैख़िही अब्दुल क़ादिर इब्न अहमद अन मुहम्मद इब्न हया अस-सिंदी अन सालिम इब्न शैख़ अब्दुल्लाह इब्न सालिम अल-बसरी अल-मक्की अन अबीही अन शैख़ मुहम्मद इब्न अलाउद्दीन अल-बाबिली अल-मिस्री अन शिहाब इब्न अहमद इब्न मुहम्मद अश-शल्बी अन यूसुफ इब्न ज़करिया अल-अंसारी अन इब्राहीम इब्न अली इब्न अहमद अल-क़लक़शंदी अन अहमद इब्न मुहम्मद अल-मक़दिसी अन मुहम्मद इब्न इब्राहीम अल-मैदरूमी अन अब्दुल लतीफ़ इब्न अब्दुल मुनअम अल-हर्रानी अन अबिल फ़र्ज इब्न अल-जौज़ी अन इस्माईल इब्न अबी सालिह अन-नीसाबूरी अन अबीही अन मुहम्मद इब्न मुहम्मद बिन मुहम्मश अज़-ज़यादी अन अबी हामिद मुहम्मद इब्न मुहम्मद अल-बज़्ज़ाज़ अन अब्दुर्रहमान इब्न बिश्र बिन अल-हकम अन-नीसाबूरी अन सुफ़यान इब्न उयैनत अन अम्र इब्न दिनार अन अबी क़ाबूस मौला अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमानु तबारक व तआला इरहमू मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा। क़ाल शैख़ुना हाज़ल हदीस हुवा अव्वलु हदीस समिअतुहु मिन शैख़ी व कुल्लु वाहिद मिन हाउलाइ यक़ूल हुवा अव्वलु हदीस समिअहु मिन शैख़िही व हाज़ा अत-तसलसल बिल अव्वलिय्या यंतही अला सफ़यान इब्न उयैना। क़ुल्तु व इन्नी क़द समिअतु हाज़ल हदीस अल-मुसलसल बिल अव्वलिय्या अव्वलन मिन शैख़ी अला सबील अत-तहदीस व समिअहु मिन्नी हाकज़ा अल-उलमा अल-फ़ुदला अत-तुलबा फ़ी मजलिस हाज़ा वस्तजाज़नी बअद अस-समाअ फ़अजज़तुकुम कमा अजाज़नी शैख़ी अन यरवी अन्नी हाज़ल हदीस अल-मज़बूर अला अन-नमत अल-मज़कूर बिश्शुरूत अल-मुक़र्ररह इंद अइम्मतिल हदीस व ऊसीकुम बितक़वल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल-अलन व अल्ला यंसानी फ़ी सालिहि दावातिकुम
وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طلاب العلم، دلتا منگا قرأتنا دي طلاب العلم صرف د تدریب تمرین د پاره سپارل دي چې زموږ طالبان تکړه شي، آینده کې د دې نه الله محدثین جوړ کړي او دې کې دا شوق او ذوق پیدا شي او د علم حدیث پسې رحلې وکړي او داسې غټو محدثینو سره کښېني. نو د ثلاثیات د امام بخاري رحمه الله د قرأت منګه سپارلی دی شیخ ابو بلال محمد طیب حفظه الله تعالی ورعاه چې کوم ځای کې هغه دی راشي ثلاثیات د امام بخاري رحمه الله شیخ باندې د هغه قرأت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء نحييكم بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا نتشرف بهذا المجلس الكريم الذي شارك فيه شيخنا المحدث إبراهيم الحسينوي حفظه الله تعالى ورعاه، فنقول له أهلا وسهلا ومرحبا، ولكم الجميع فبحمد الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه نبدأ بثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله. شيخ إجازتكم. بسم الله. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا
قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أوتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهرقوها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الإنسية بنصب الألف والنون. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيعة وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع يا لا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية، فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا، سقيهم فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم. وبه قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان अभी हमने इब्ने यकवा अल्लाहु अकबर अभी हमने इब्ने यकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी की हदीस पढ़ी है। सहाबा किराम ने दीन को लेने में, दीन को पहुंचाने में, पूरी दुनिया में दीन पहुंचाने में क्या कोताही की? हम उन्हीं के जानशीन हैं, हम उन्हीं के जानशीन हैं। हमारा ईमान, हमारी हिम्मतें, हमारा अज़म, हमारा इल्म को लेना, दिन रात इल्म के लिए वक़्फ़ कर देना, अपनी जुबानी का एक एक लम्हा, एक एक पल सहाबा की तरह दीन के लिए निछावर कर देना, ये हम पर जरूरी है, ये हम पर जरूरी है। बारकल्लाहु फीकुम।
وبه قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حزير بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. وبه قال حدثنا المكي بن अभी कहते हैं मैंने 7 गज़वे किए नबी अलैहिस्सलाम के साथ, किए ना गज़वे। क्या आप भी गज़वा करना चाहते हैं? क्या गज़वा है? मुनकरीन हदीस ने जंग का ऐलान कर दिया है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हदीस के साथ। क्या आप तैयार हैं जंग करने के लिए? है ना मुनकरीन हदीस। इस्तिग़फ़ाफ़ी हदीस का फितना, मुर्तदीन का फितना, कितने ज्यादा फितने हैं। इन फितनों के खिलाफ आपने जंग लड़नी है इंशाअल्लाह। وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهرق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك. فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه الله. فقالوا: يا رسول الله هل لا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم: حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قالها، إن له لأجرين 2، إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لتمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. آخر ثلاثيات الإمام البخاري والحمد لله ربنا. अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने सुलासियात बुखारी पढ़ी है। अल्लाह ताला शायद कुछ अता फरमाए। यानी वो हदीसें जिसमें सिर्फ 3 वास्ते हैं। सुलासियात पूरी तारीख है, सुलासियात पूरी तारीख है।
अगले महीनों में मैं अपनी ये किताब आली सनद के उसूल व ज़वाबित शाया कर रहा हूँ। उसमें वो सारी तफसीलात मैंने लिख दी हैं। तमाम कुतुब हदीस में जो जो सनदें आली हैं उनमें खुवास क्या हैं, फवाद क्या हैं, सनदी उसूली जरह तदील के, उसमें मैंने बात की है। دین رستا د قرات د پاره دعوت ورکو طالب محمد ابراهیم چې راشي د کتب تسعو صحیح البخاری نواله تر سنن دارمی پورې د دې کتابونو اطراف په شیخ باندې قرات کې او موږ تاسو به واورو. بسم الله الرحمن الرحيم. الجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وبأسانيدكم نفعكم الله بكم إلى الإمام أبي عبد الله محمد البخاري في صحيح قال في أوله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في آخره في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحافظ بالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري وبها إلى الإمام أبي الحسين مسلم النسابوري في المسند الصحيح قال في أوله بعد المقدمة كتاب الإيمان باب في الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيره بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. وبه قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شانهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلقت فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال في آخره في كتاب التفسير باب في قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مثلث عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان في بمثل حديث هشيم. ابھی ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اول حدیث اور آخری حدیث پڑھی ہے. ہمیں کم از کم صحیح بخاری اور صحیح مسلم قرآن کریم ان چیزوں کا تو حافظ ہونا چاہیے. آسان طریقہ ہے, آسان طریقہ ہے. صحیح بخاری کی فہرست, ابواب کی فہرست کو بار بار پڑھنا شروع کرتے ہیں, بار بار پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہر ہفتے صحیح بخاری کی مکمل ابواب کی فہرست کو پڑھ دیں, ہر ہفتے پڑھیں, ہر ہفتے 3-4 مہینے پڑھتے رہیں تو آپ کو ساری بخاری حفظ ہوگی کہ نہیں ہوگی. کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہے, تحقیق کرنے, کسی نے پوچھا فوراً باب ذہن میں آ جائے کہ یہ تو صحیح بخاری میں ہے, یہ تو مسلم میں ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ, صحیح بخاری اور صحیح مسلم, یہ دونوں کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے. ہمیں ان کتابوں کو کما حق کو پڑھنا چاہیے. طریقہ میں نے پچھلے درس میں بیان کر دیا ہے. سندوں پر ہم دراسے کر رہے ہیں, متن پر دراسے کر رہے ہیں, ابواب فقہ المحدثین کو اکٹھا کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی شرح اللہ نے مجھ سے 2013 میں نے مکمل لکھ لی تھی. صحیح مسلم کی شرح 6 جلدوں میں اردو میں شائع ہو رہی ہے. مسند حمیدی کی شرح وہ میں نے 2014 میں مکمل لکھ لی تھی, وہ چھپ گئی ہے 2 جلدوں میں. ہند سے 2 جلدوں میں, پاکستان سے 1 بڑی جلد میں چھپ گئی ہے. صحیح بخاری پر ہر حدیث کی شرح میں نے 3 فصلوں میں کی ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی میری بڑی مفصل وہ کتاب ہے, میری سب سے مفصل کتاب میری شرح صحیح بخاری ہے. 2014 سے لکھنی شروع کی تھی, ابھی تک لکھتا جا رہا ہوں. ابھی اکثر ہو گیا, کم تھوڑا سا باقی ہے. یعنی یہ خزانہ ہے حدیث. ابن حجر رحمہ اللہ سے پہلے کتنے شروحات لکھی جا چکی تھی, لکھی کہ نہیں تھی؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قدر محنت کی, اللہ سے اتنے دعائیں کی, اتنا عزم کیا کہ ایسی شرح لکھ دی جو سب پر ہے دی تھی. ابھی یہ دروازہ بند ہو گیا ہے کہ جاری ہے؟ جاری ہے. یہ قیامت تک آپ اٹھیں, ابن حجر رحمہ اللہ سے بڑا عزم لے کر اٹھیں.
جن کتابوں کا مطالعہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا وہ ساری دستیاب ہیں الحمدللہ، پی ڈی ایف میں ہیں، شاملہ میں ہیں، گوگل پر پڑی ہیں، لائبریریوں میں ہیں۔ ہم ہمت نہیں کرتے، ہم ہمت کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ابن حجر سے بڑا کام لے لے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اقرأ شیخنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السنن للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ثم البصري، وبها إلى الإمام أبي داود سليمان السجستاني في السنن. قال في أوله: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن محمد يعني ابن عمر عن ابي سلمة عن ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وقال في آخره في كتاب الأدب: باب في الرجل يسب الدهر. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، وبها إلى الإمام أبي عيسى محمد الترمذي في الجامع. قال في أوله: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال في آخره في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب فضل الشام واليمن. وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. المجتبى من السنن الكبرى للحافظ سنن ترمذی یہ بہت اہم کتاب ہے، سنن ترمذی بہت اہم کتاب ہے۔ پڑھنے کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ سنن ترمذی میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ تحفۃ الاحوذی کو پڑھ رہے ہیں۔ تحفۃ الاحوذی ایک بڑی زبردست شرح ہے ترمذی کی، طالب علم ہو اور تحفۃ الاحوذی کا مطالعہ نہ کرے ایسے ہو سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تحفۃ الاحوذی سے بھی ایک اہم شرح وہ نامکمل ابھی چھپی ہے، فضیلت الشیخ المحدث محمد بن علی بن آدم السیوبی رحمہ اللہ، حرم مکی کے استاد سے حبشہ سے تھے، اللہ نے موقع دیا، یعنی وہ بندہ جو تاریخ اسلام میں منفرد انسان تھا، اس کا نام ہے محمد بن علی بن آدم السیوبی رحمہ اللہ، حبشی تھے، وفات پا کے 2 سال پہلے۔ انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی، اللہ اکبر۔ تحفہ الطالب الاحوذی، تحفۃ الطالب الاحوذی، کچھ جلدیں چھپی باقی شائع ہو رہی ہیں۔ سنن نسائی کی شرح لکھی 40 سے زیادہ جلدوں میں، صحیح مسلم کی شرح لکھی 50 کے قریب جلدوں میں، صحیح مسلم کی شرح۔ محمد بن علی بن آدم السیوبی کالے رنگ کے تھے، حبشہ کے تھے، چھوٹا سا قد تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہر فن پر 1000 شعر لکھا۔ کوئی نحو میں 1000 شعر لکھ دے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اصول حدیث کا ماہر 1000 شعر لکھ دے اتنی بڑی بات نہیں ہے، بھائی یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایسا بندہ
جس نے الفیہ فی النحو، الفیہ فی صرف، الفیہ فی المنطق، الفیہ فی العلل، الفیہ فی الجرح والتعدیل، الفیہ فی التوحید الی آخری، یعنی طریق اسلام کا وہ بندہ جس نے ہر فن پر 1000 شعر لکھے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی بن آدم السیوطی رحمہ اللہ. یعنی انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی اور کمال کر دیا. یعنی یہ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. گوگل پہ سرچ کریں محمد بن علی بن آدم کی 20 کتابیں، سبحان اللہ، شعروں پر، اشعار پر، نثر پر، وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی ایک کلک میں. تو ہمیں فائدہ، ہزاروں دروس شیخ محترم کے وہ یوٹیوب پر موجود ہیں، ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے. یعنی لست من المحدثین احب المحدثین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں محدث نہیں ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے محدثین سے پیار ہے. میں چھوٹا سا تھا، ابھی داڑھی میرے چہرے پر نہیں آئی تھی، مجھے محدثین سے محبت ہو گئی تھی. یہ کتابیں تہذیب الکمال، طریق کبیر، امام بخاری وغیرہ کی، یہ بچپن میں میرے مطالعہ میں کتابیں آ گئی تھیں. ایسے اساتذہ مل گئے تھے جنہوں نے رہنمائی کی. تو یعنی میرے 40 سے زیادہ دورے ہے نا اصول حدیث اصطلاحات، میرا ہر دورہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح پر ہوتا ہے. مثلا مرسل، پچھلے رمضان میں جو دورہ کروایا وہ مرسل پر تھا، پورا مہینہ مرسل پر ہی بحوث کی. اس سے پہلے جو دورہ کروایا وہ علل پر تھا، 2 مہینے علل پر ہی باتیں کرتا رہا، کتابیں بھی لکھ رہا، دورے بھی کروا رہا. یعنی 40 سے زیادہ میرے دورے یوٹیوب پر موجود ہیں اردو زبان میں. 1000 سے زیادہ لیکچر میرے صرف علوم حدیث پر ہیں. تو جو طالب سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتا. شیخ البانی رحمہ اللہ کی ہزاروں دروس وہ یوٹیوب پر موجود ہیں. بس ہم نے ہمت کرنی ہے، ہم نے سیکھنا ہے. بارک اللہ فیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجتبى من السنن الكبرى للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني ثم الفلسطيني، وبها إلى الإمام أبي عبد الرحمن أحمد النسائي في المجتبى. قال في أوله كتاب الطهارة باب تأويل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال في آخره في كتاب الأشربة في ذكر الأشربة المباحة: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا و امامنا و محبوبنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی میں پچھلے دنوں حرمین میں تھا، ایک تاریخی دورے پر میں گیا تھا. تو ابو ہریرہ کا شہر تھا دوسی تھا نا، دوس میں 1 ہفتہ رہا. پھر میں ابو ہریرہ کی بستی الجبور، جبور جیم با وورا، سیدنا ابو ہریرہ کی بستی تھی الجبور، وہاں بھی میں گیا. وہاں بھی میں نے دوستوں سے کہا میں نے یہاں مجلس حدیث قائم کرنی ہے. جس بستی کا فرزند پوری کائنات کو روشن کر گیا ابو ہریرہ، اس بستی کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا. مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کرام دوس سے تھے. 100 سے زیادہ صحابہ کرام کہاں سے تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ کے شہر دوس سے تھے. اللہ اکبر. سنن نسائی امام نسائی جرح و تعدیل کے ایک بہت بڑے امام تھے، اجل امام تھے. تحدیث نعمت میں 4تھی کلاس میں درجہ رابعہ میں نسائی پڑھ رہا تھا. تو اساتذہ کی توجہ سے تھوڑے بہت مطالعہ سے شعور آ چکا تھا. نسائی پڑھنے کے دوران
سنن نسائی کے جو ضعیف راوی ہیں، ضعیف راوی، ان پر میں ساتھ ساتھ دراسہ بھی میں نے پوری کتاب لکھی، نسائی پر مکمل کیا۔ امام نسائی کے اساتذہ ہیں حارث بن مسکین، قرأۃ لحبان اسمعوا، جب ان کے حالات پڑھے دراسہ کیا تو دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی، یار یعنی حارث بن مسکین نے امام نسائی کو کہا تھا میں نے بیٹھنے دینا کلاس میں، نہیں، وہ بیچارے جوتوں پر بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ جوتوں پر۔ پھر مجھے امام حارث بن مسکین کی کوئی کتاب نہ ملی تو مجھے اللہ نے توفیق دی، چوتھی کلاس میں میں نے مسند الامام حارث بن مسکین کو مرتب کیا۔ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ شوق پیدا ہو۔ میں چوتھی کلاس کا طالب علم تھا جب میں نے سنن نسائی کے ضعیف راویوں پر دراسہ مکمل کر لیا۔ لاہور کے مفتی میرے استاد محترم مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، میرے استاد محترم بیمار ہیں، اللہ شیخ کو مکمل شفا دے، اللہ صحت والے ایمان والے زندگی عطا فرمائے۔ ان کے پاس میرا اکثر آنا جانا تھا۔ میں نے کہا شیخ محترم یہ میں نے نسائی کے ضعیف راویوں پر دراسہ کیا ہے، تو اب کیا کروں؟ مجھے شیخ نے کہا کہ آپ نا حافظ زبیر علی زئی صاحب سے رابطہ کریں، ہم چلے تو صحیح، اللہ رستے خود نکالتا ہے، ہم چلتے ہیں نہیں۔ میں چوتھی کلاس کا طالب علم تھا، استاد محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ سے میرا رابطہ ہو چکا تھا۔ بچپن میں خوش قسمت ہے طالب علم جو بڑی پلاننگ سوچتا ہے، بڑے کام کرتا ہے۔ بھائی جب اللہ کے دین کے لیے آپ بڑا سوچیں گے، اللہ آپ کو محروم کر دے گا کہ دے گا؟ دے گا۔ اقرأ جائے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السنن للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه، وبها إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن ماجه القزويني في السنن. قال في أوله أبواب اتباع السنة ومعرفتها واجتناب البدعة، وأبواب طلب العلم، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال في آخره في كتاب الزهد باب في صفة الجنة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. المؤطل الحافظ أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني. وبها إلى الإمام مالك في المؤطأ قال في أوله كتاب الصلاة باب وقوت الصلاة. عن ابن هشام أن عمر بن العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن زبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، ألست قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقال في آخر في كتاب الجامع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن هشام عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. امام مالک رحمہ اللہ نے جب موتا لکھنے کی لوگوں نے مشورہ دیا تھا نہ لکھو، بڑی لکھی گئی ہے. امام مالک سے پہلے 10 سے زیادہ موتا لکھی جا چکی تھی.
امام مالک نے کہا بھی ٹھیک ہے نہ لکھیں. اب یہ بھی شیطانی وہم ہے, نہیں جتنے کام ہو چکے ہمیں کیا فائدہ کرنے کا, یہ جھوٹ ہے, یہ شیطانی وہم ہے. ہم نے بھی دین کا خادم بننے کی کوشش کرنی ہے, مخلص ہونا ہے. امام مالک نے کیا فرمایا تھا, او اللہ کے بندو جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. اب دنیا موتا امام مالک کو جانتی ہے, باقی کو جانتے نہیں, ایسے ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ اول شرط ہے, جتنے آپ نیک ہیں مخلص ہیں اتنا اللہ آپ کا ذہن دل و دماغ کو وسیع فرما دے گا. جب اقرا شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي, وبها إلى الإمام أبي عبد الله أحمد البغدادي في المسند. قال في أوله مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال في آخره في مسند النساء حديث شداد بن الهادي رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وهو حامل حسن وحسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. اللہ اکبر. میرے عزیزو, حدیث کا ایک بہت بڑا کام مسند امام احمد ہے. ہم وارث ہیں نا, تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ شیخ محترم اگلے دنوں میں ایک ہفتہ ایسا ہم مقرر کریں مسند احمد مکمل پڑھے انشاءاللہ. مسند احمد مکمل پڑھے انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل کو 3 بادشاہوں نے سزائیں دی نا, بیمار ہیں, انگ انگ جسم کے ہر حصے پر زخم ہیں, گھر میں بند ہیں, باہر نہیں جا سکتے, حدیث کا باہر درس نہیں دے سکتے. امام احمد اپنے بیٹوں کو عبداللہ کو بلایا, سارے کو بلایا, اپنے بھتیجے حنبل کو بلایا, حنبل بن اسحاق بن حنبل, احمد بن محمد بن حنبل, سمجھ گئے, اپنے بھتیجے حنبل کو بلایا. تینوں کو کہا بیٹو فارغ نہیں بیٹھا جاتا, مسند احمد ہم مکمل پڑھیں. امام احمد بیمار ہیں, زخم ہے جسم پر, فارغ بیٹھے بیٹوں پڑھنا شروع کریں. ان عظیم بیٹوں نے پوری مسند احمد اپنے باپ پر پڑھی. سنو ہم کن کے فرزند ہیں. امام ابن عساکر نے 80 جلدوں میں تاریخ دمشق لکھ لی. اب مراجعہ کر سکے, نظر ثانی کر سکے. جب تک مصنف نظر ثانی نہ کرے دل مطمئن ہوتا نہیں. اب لکھتے لکھتے بڑے ہو گئے ہیں, پریشان ہیں بھی, اب کیسے مراجعہ کروں, اتنی بڑی کتاب ہے. اپنے بیٹے کو بلایا, ایک بیٹا تھا عالم بن کر پڑھ لے گیا, اس کو ڈانٹا, بیٹے کو ڈانٹا, کہا میں تو اسے ناراض ہوں. ابو جی نہیں, میں ناراض نہیں ہونے دینا, راضی ہو جائیں. ابو نے کہا میں ناراضی نہیں ہونا. ابو جی آپ کیسے راضی ہوں گے؟ بیٹے نے کہا کیسے راضی ہوں گے؟ تو امام ابن عساکر دمشقی نے کہا میں تب راضی ہوں گا
جب طریقے دمشق مکمل مجھے پڑھ کے سنا تاکہ نظر ثانی ہو سکے. کیسی بات ہے. یہ تھے ہمارے اسلام. کام کرنا ہو نا، عزم ہو، اللہ راستے ہموار کرتا ہے، افراد مل جاتے، سب کچھ مل جاتا ہے. اب شیطان نے ہمیں وسوسوں میں ڈالا ہوا ہے، وسائل نہیں ہے جی، کام تو بڑے کر وسائل نہیں ہے. یہ جھوٹ کا نام ہے. عمل میں میری کوتاہی ہے، تقویٰ للہ یہ تو میرے پاس نہیں ہے، کام میں نہیں کرتا، ہم باتیں کرتے ہیں، نہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. اللہ اکبر. یہ مسند احمد 2009-10 میں اللہ رب العالمین نے مسند احمد پر کام کا مجھے 2009 میں موقع دیا. دارالسلام نے بڑے سائز میں، بڑے حجم میں مسند احمد بائبل پیپر پر شائع کیے. وہ ہمارا کام ہے. ٹیم ورک تھا، ٹیم ورک، 5-6 ہم ساتھی تھے، ہم نے وہ کام 2009-10 میں کیا. یعنی جب کسی فن میں ہمارے اندر مہارت ہوگی کہ اللہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ ہو سکتا ہے نہیں. اللہ کام لے گا، کہاں سے کام لے گا، کیسے لے گا، پتا نہیں. اللہ خود کام لے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسند الصحيح الجامع للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي وبها إلى الإمام أبي محمد عبد الرحمن الدارمي في المسند. قال في أوله كتاب علامات النبوة، باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقال في آخره ومن كتاب فضائل القرآن باب كراهية الألحان في القرآن. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. قال أبو محمد. وقال غيره قرأ غورك بن أبي الخضرم قال حدثنا سفيان عن ابن علي عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ. یعنی یہ اطراف مکمل ہو گئی. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم طلاب العلم و علماء، دا کم چې واړه طلاب العلم دي موږ په دیو باندې قرائت کوو، د هغې وجه دا ده چې د دیو همت عالی شي او د دې علم سره مینه او شوق پیدا شي. د یو ملګري د چیټ را لېږلی ده چې د شیخ صاحب ترجماني کوئ، بعضې ملګري پښتو باندې نه پوهېږي. محترم داسې ترجماني چې موږ کوو بیا به ډېر تکلیف شي، نو بس د اردو سره ورو ځان عادت کوئ. د شیخ حافظ الله د خبرو مقصد دا دی چې ځان کې همت پیدا کوي. علماو اتیا جلده کتابونه لیکلي دي، شپه او ورځ شوګیره کړې ده. الله رب العالمین هغې ته داسې اوچت مقام ورکړی دی. یو نو که تاسو دا غواړئ چې موږ محدثین جوړ شو، ځان کې همت پیدا کوئ. دویمه خبره ده چې د علم الحدیث دپاره دا شرط نه دی چې تا به غټه دوره کړي یا به دې وړه کړي او بیا به راځې ته به علم حدیث ته کښېنې. دا وایي چې زه د 4م کلاس نه د علم حدیث سره زما مینه وه او الله رب العالمین دا توفیق راکړه چې په غټو غټو کتابونو باندې الحمدلله د ده تحقیقات شته دی او ډېر تصنیفات چې تقریبا 80 پورې تصانیف د شیخ طبع شوي دي او نورې ساتلي دي، هغه نه چاپ کیله. وی د هغې وجه دا ده. تپوس مې ترې وکړه، دا وایي زما 4 میاشتې کم 40 کاله عمر دی. وایي زموږ د خلکو کې چې کله یو داسې وړوکی غونته کې کم عمره یو کس یو غټ کار وکړي څوک یې ورسره نه مني تر څو چې ګیره کې سپین نه وي لګېدلې. وایي ما ویل چې دا لږ وروسته کړمه چې د 40 کالو ته ورسېږم نو بیا به خلک ومني.
الحمدلله مسند احمد باندې د تحقیق شته، مسند حمیدی باندې نور دغه شانتي ډېر تحقیقات د موجود دي. نو مقصد د عزتمندو ځان کې همت پیدا کول. زمونږ د طلاب العلم کې دومره همت نه یو رب سي میسج وکړه ما سره اوسم دی موبایل کې شته واتس اپ باندې ادي لنډي سرک نه وکړه و شیخ صاحب زنه شم درته باران دی کده الله یو دغه تکینما نو ماته بسند ملاو شي کنه مال الله بندا من شیخ هغه د انډیا د بارډر نه راوخته د قصور نه هغه غریب دلته تعالی راغله ته دغه ځنه د لنډي سرک نه دلته نشه راتله تب پایل می حدیث باندې ځام پوهه کې تب پایل می حدیث باندې پوهه شي. زما محترم ودا چې الله ولدوم را توفیق ورکړی چې دا غټ غټ کتابونه لیکلي دي کې همت او دې سره غم و عزتمند ځان کې همت پیدا کول ځان سره غم پیدا کول ان شاء الله الله رب العالمین به سړی ته توفیق ورکړي. الله انسان کې استعداد پیدا کوي. بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. د دین وروسته مونږه دعوت ورکو دا مخکې کوم طالب العلم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د مدرسې طالب العلم ماشاء الله وړوکی طالب العلم څنګه مزیدار ښایسته قرات یې کو. زموږ مقصد دی چې زموږ طلاب العلم د دې سره د سیادت کو. د دین وروسته یو بل تکړه طالب العلم محمد کاشف حفظه الله هغه ته دعوت ورکو چې راشي او رسالة ابي داود الى اهل مکه هغه په شیخ باندې قرات کی. اللہ اکبر. امام ابو داود رحمہ اللہ نے جب سنن ابی داود لکھی مکہ مکرمہ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا رسالہ لکھا کہ ہمیں اپنی کتاب ابو داود کا منہج سمجھائیں منہج کیا ہے. تو انہوں نے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اہل مکہ کے سوال کے جواب میں یہ رسالہ لکھا. یہ سارا رسالہ اصول حدیث پر مشتمل ہے ماشاءاللہ. یہ ابو داود کا منہج ہے. العلل الصغیر ترمذی وہ سنن ترمذی کا منہج پر مشتمل ہے. امام بخاری کی دو کتابیں جز رفع الیدین جز القراء خلف الامام یہ دونوں کتابیں امام بخاری نے صحیح بخاری کے منہج کی وضاحت میں لکھی ہیں. محدث ابو الاشبال شاگرد بہاری مکی رحمہ اللہ کی کتاب مقالات شاگرد چھپی ہوئی ہے بار بار گوگل پر بھی ہے. وہاں ایک مضمون ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتابیں اساتذہ کو پہلے پڑھانی چاہیے پھر صحیح بخاری پڑھانی چاہیے. جز القراء خلف الامام جز رفع الیدین امام بخاری کی پہلے پڑھانی چاہیے اور پھر صحیح بخاری. رسالہ ابی داود پہلے پھر سنن ابی داود علل الصغیر ترمذی پہلے پھر سنن ترمذی. اقرا شیخنا. جزاک اللہ خیرا.